салом бинандагони азиз, имрӯз 24 феврал аст ва шумо барнома ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. қабл аз пешниҳоди хабару гузоришҳо ба сархати мавзӯъҳо таваҷҷӯҳ кунед. аз замони оғози ҷанги Русия дар Украина 4 соли расо гузашт, ҷанге ки гиребони муҳоҷирони тоҷикро ҳам гирифтааст. دیگه میفروشم پایون بنویسون خیلی چندین آدمای خودمون رفتن مرده‌هاشون اومدن نمیخوایم ما زن فرزند داریم. فوجیه پسی فوجیه سرنوشتی تلخی نسیم معلول صدمه معیوبی درگذشتی مادر و آتش گرفتن خانه و تمام اموال. قولی پزیگه زیغالتید من نفهمیدم عمل گوش درگیب سانی بیدار. ном чӣ гуноҳ дошт? мақомоти ноҳияи Ванҷ барои бо иттиҳоми ифротгароӣ зиндонӣ шудани даҳҳо ҷавонони деҳаи Жамак мехоҳанд исми ин рӯсторо иваз кунанд. 4 соли пеш субҳи 24 феврал ҳамлаи Русия ба Украина аксари сокинони ҷаҳонро ваҳшатзада кард. ҷанге ки Владимир Путин президенти Русия алайҳи кишвари ҳамсояаш эълон намуд, бузургтарин ҷанг пас аз хатми ҷанги дуюми ҷаҳон дар соли 1945 дар Аврупо аст. расонаҳои ғарбӣ дар оғози ҷанг аз қавли манбаъҳои худ навишта буданд ки Русия қасд дорад дар 3 рӯз ё 1 ҳафта Украинаро ғасб кунад. аммо ҷанг то ҳанӯз идома дорад. Мумин Аҳмадӣ бо тафсилоти бештари ҳамин мавзӯъ. Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. 24 феврали соли 2022 ин шахс ҷангеро эълон кард ки мегуфт 3 рӯзро мегирад, аммо он 4 сол аст давом дорад. Владимир Путин президенти Русия бо вуҷуди маҳкумияти ҷомеаи ҷаҳонӣ дастури ҳамла аз осмону замин ба Украинаро дод. артиши Русия бо тахриби шаҳру деҳа вориди Украина шуданд. Мы вже видаємо зброю. Владимир Зеленский президенти Украина эълон кард ки ба Русия таслим намешаванд ва то охир истодагарӣ мекунанд. 4 сол боз артиши Украина дар баробари таҷовузи Русия муқовимат мекунад. артиши Русия ки дар оғоз бо ҳадафҳои баландовозаи ин кишварро дар як муддати кӯтоҳ ғасб карданӣ буд, бо гузашти 4 сол дар минтақаи Донбас дармондааст ва пешравии чашмрасӣ надорад. дар аввалин моҳҳои ҷанг акси садои он дар Тоҷикистон низ шунида шуд. ин ҳам маросими ҷанозаи Абубакр Нозимови 24 сола аз Тоҷикистон буд ки хабари кушта шуданаш дар 2 моҳи аввали ҷанг расонаӣ шуд. бар асари мушакборону бомбборони Русия ҳазорон украинӣ кушта ва миллионҳо нафар маҷбур ба тарки ватанашон шуданд. муҳоҷирони тоҷик ки то ин дам зери фишор дар Русия қарор доштанд, ба балои дигаре гирифтор шуданд. برای هم جنگ قدم مورد جنگ بود هر دیگه میفروشم پایون بنویسون خیلی چندین آدمای خودمون رفتن مرده‌هاشون اومدن نمیخوایم ما زن فرزند داریم. مقامات روسیه در 4 سال دسته مهاجران تاجیک را بازداشت و زیر فشار برای رفتن به جنگ مجبور کردند. یوگنی پریگوژین رهبری زرخریدان واگنر که بعداً گفته می شود در صدمه هواپیما کشته شد، آشکارا محبوسان را نیز از محبس‌های روسیه به جنگ جلب کرد. تا آغاز جنگ خبر داده می شد که در زندان‌های این کشور بیش از 10,000 تاجیک زندانی است. چی تعدادی از آنها به جنگ رفتند معلوم نیست، ولی از کشته شدن 10 نفر آنها خبر رسید. طرح زیستن می‌خواهم در اوکراین اسمی بیش از 3,000 شهروند تاجیکستان را نشر کرد که کشته یا اسیر شدند. رادیو آزادی درباره بیش از 100 تاجیکی که در جنگ اوکراین کشته شدند خبر و گزارش نشر کرده است. با گذشت 4 سال پایان جنگ معلوم نیست. دونالد ترامپ که سال 2024 پرزیدنت ایالات متحده آمریکا انتخاب شد، وعده پایان دادن به این جنگ را داده است. مأموریت او توانست 2 جانب را به میز مذاکره شنانند، ولی هنوز 2 جانب به سازش دست نیافتند. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. رادیو آزادی یک ماه پیش درباره مشکل خانواده گزارش تهیه کرد که مادر برای پسر معیوبش عدالت و امداد می‌جست. بعد از نشر گزارش، سازمان‌های خیریوی و شخصان سخاوتمند برای طبابت نسیم عاقلوف کمک کردند.
ولی مادر تنهای او نازنین یونس علیزاده چند پیش درگذشت. بعد چند روز فوت مادر خانه‌اشان آتش گرفته است و نسیم حالا نمیداند که چه کار کند. قصه تلخی او را همکارم فرزان محمدی تصویر میکند. من همه وجدت سختگی هیچی نموند. شب 19 به 20 فوریه خانه نسیم عاقلوف معیوب در حدود ناحیه باباجان غفوروف آتش گرفته او به دشواری جان به سلامت برده است. نسیم میگوید بعد مرگ مادرش 2 هفته آخر تنها زندگی میکند. پولی پزگت غلطید من نفهمیدم. عمل گوش درگیر سانی بیدار شدم. حرکت کردم توشید ریلکس شد. سانی بروندم ایگار. من افسردم من پشکرد سکوری جزد. مقامات رسمی به احتیاطی را سبب سوختار نامیدند. نسیم عاقلوف 2 سال پیش در یک سانحه از نواحی سر و پایش سخت زخم برداشت و از حرکت ماند. مادر 70 سالش در یک صحبت ویدیویی به رادیو آزادی ادعا داشت که هرچند پسرش جراحت گرفت ولی مقامات راننده را بیگناه اعلام کردند. نسیم میگوید بعد نشر گزارش درباره مشکلاتشان مردم به کمک آنها آمدند ولی شادمانیشان دیر دوام نکرد. مادر تنها با کمک دریافت کرده پسر را به بیمارستان بستری کرد اما خودش به سکته مغزی گرفتار شد و فوتید. من با انسان بودم شیر تلفن کنم نباده دل خواهد هم بیام دارو هر بلی بچه ها تراملک شد زنده بود تو با انسان بودیم یا شب شد پکر به جون بدی سر من خدا میداند این یک جای خواه رفته همین کتی اینم گوشنگی میمورد. من همینه نمیخوام. مادر نسیم وقتی در حیات بودند زیاد میخواست که فرزند 43 سالش را طبابت کند تا بعد مرگش از گشنگی و بیکسی نمیرد. ولی پسرش میگوید تا مرگ مادرش نتوانید سلامتیش را برقرار نماید. بر ضمن این بعد آتش سوزی همه سندها، اشیای روزگار و پول و دارایی که برای ادامه طبابت جمع آورده بود نابود گردید. حالا نسیم را همسایگان موقتا در خانهشان جا کردند ولی برای برقرارسازی حجتهای مادرش که قسماً پول خیریه به نامش در بانک ماند کمک می‌خواهد. زیرا وضعش امکان نمی‌دهد همه این روند را خود انجام دهد. نسیم عاقلوف کفشیرگر بود و در ساختمان بناهای بلندآشانه شهر خوجند کار میکرد. او میگوید ماه نوامبر سال 2023 با دوچرخه از کار برمیگشت و نقلیات خرد سکوتر به او آمده زد. خودش و مادرش راننده را عیبدار میدانستند ولی مقامات میلیسه محلی و دادستانی طبق سنجش ها خود نسیم عاقلوف را گناهکار دانسته است. راننده سکوتر هم در یک صحبت تلفنی گفته بود که هرچی از دستش آمد آن را دریغ نداشت. حالا نسیم یک شانس اساسی حیاتش را در طبابت پایهایش می‌بیند و می‌خواهد مثل پیشتره به کارش ادامه دهد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف. مقامات انتظامی تاجیکستان سال گذشته برای از تحصیل دور کردن کودکان و نورسان بیشتر از 330 پرونده جنایی باز کردند. از جمله بازدید والدینی که فرزندان خود را به روسیه برده به مکتب ندادند. بنا به آمار داستانی کل تاجیکستان سال 2025 هزاران والدین و سرپرست کودکان برای بی‌پروایی در تربیت فرزند یا به اهمیتی در تحصیل آنها به جوابگیری انتظامی، مادی و مأموری کشیده شدند. داستانی کل از جمله یک مادر 2 نورس از نویه اسپیتامین را مثال آورده است. او 2 فرزند نابالغش را که باید در صنف 8 و 9 تحصیل می‌کردند به روسیه برده مانع تحصیل آنها شده است. بازدید این زن برای این کارش پرونده جنایی باز نمودند. تعدادی از آنهایی که فرزندان خود را به روسیه بردند میگویند کسی در وطن ندارند که فرزندانشان را سرپرستی کند. از این رو ناچارند برای پیشبرد زندگی فرزندانشان را با خود برند. در تاجیکستان برای مانع شدن به تحصیل فرزند جریمه‌های بزرگ و تا 2 سال زندان جزا مقرر شده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. مقامات در ناحیه ونج در اندیشه تغییر نام دهه‌ای هستند که به گفته آنها بنابر رفتار گروهی از ساکنانش بدنام گردیده است. دهه ژمک در جماعت یزدگلامی ولایت مختار کوهستان بدخشان که در چند سال اخیر ده‌ها نفر از جوانانش با اتهام افراطگرایی اسلامی پشت پنجره رفتند. دانشمندان میگویند تغییر نام دهه برای رفتار چند نفر کاری درست نیست. همکارم ارشاد سلیمانی در این باره گزارش میدهد که همراه تماشا میکنید. دهه ژمک در جماعت یزدگلامی ناحیه ونج. این نام سالهای اخیر به سبب بازداشت گروه از زادگانش با اتهام تندگرایی و تروریسم زیاد رسانه‌ای می شود. حالا حکومت ناحیه می خواهد نام آن را دیگر کند. این بحث در کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان نیز برخاست. وقتی که در محل این نام را بررسی میکنند، محل پیشنهاد میکند به ولایت از ما خلاصه میگیرد. بررسی کرده خلاصه میدهیم که همین نام ژمک عوض شود یا نشود. در چند اطلاع رسمی از جمله درباره سفر رئیس ناحیه ونج به دهه ژمک دلیل این تصمیم مطابق نبودن به قانون درباره زبان دولتی گفته شده است. رئیس کمیته زبان میگوید حکومت‌های محلی از پیش خود نمیتوانند نام دهه و منطقه را تغییر بدهند. کمیته زبان و اصطلاحات امکان نمیدهد که نام‌های تاریخی و قدیمی که معنای بسیار خوب و مثبت دارند و ارزش‌های ملی ما هیچ مخالفتی نمی‌کنند اینها را دیگر کنند. ژمک واژه‌ای مربوط به زبان یزدگلامی دانسته می‌شود. عبدالقادر علوی زاده این دهه و یگانه متخصص زبان یزدگلامی میگوید نباید نام دهه و جماعت و منطقه بلکه باید دید و افکار مردم را دیگر کرد. کلمه ژمک همیشه با کلمه جمشید است، چون که در زمانهای قدیم واژه ژمک را جمک هم میگفتند. جم و جم این شکلی همیشه جمشید است. ما باید این کلمه های زیبا، نام های زیبایی که نیاگان برای این منطقه انتخاب کردند نگهداری کنیم. اگر نه تاریخ برای ما نمیبخشد. حالا معلوم نیست بر عوض ژمک چی نام برای این دهه پیشنهاد شده است. قرار است 27 فوریه مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان از روی پیشنهاد کمیته نامگذاری ولایت سر تغییر نام ژمک تصمیم بگیرد. حکومت ناحیه ونج سبب این تصمیم را شرح نمی‌دهد، ولی سر و صداهای برخاسته است که نام دهه در پی کردار بعضی از زادگان آن تغییر داده می شود. نام دهه یا که نام شهر چی گناهی دارد که عوض کرده شود؟ اگر 2 بد یا 3 نفر بد اخلاق باشند این معنی آن ندارد که این یا آن مکان یا آن شهر یا آن دهه عوض کرده بشه. ژمک یکی از دهه‌های دوردستترین یزدگلام است که در 14 کیلومتری مرکز جماعت و 87 کیلومتری مرکز ناحیه ونج قرار دارد. در چند سال اخیر بعضی از باشندگان دهه با اتهام اکستریمیسم و تروریسم بازداشت و زندانی شدند. از جمله ماه می سال 2024 ده‌ها ساکن دهه را به گفته معاون وزیر کارهای داخلی برای رابطه و عضویت در گروه افراطگرای انصارالله دستگیر کردند. خود ساکنان بعضی اتهامات را رد می‌کنند. و در همین حال یک منبع نزدیک به حکومت ناحیه قبادیان روز 24 فوریه بر رادیو آزادی تصدیق کرد که چند ساکن جماعت وابکند با اتهام افراطگرایی بازداشت و برخی رها شدند. همصحبت ما با شرط فاش نشدن نامش گفت شماره دقیق بازداشت شده ها را نمیداند، اما حدود 10-12 کس فعلا در بازداشت می باشند. یک وکیل مدافع که والدان بازداشت شده ها برای یاری حقوقی به او مراجعت کردند 24 فوریه گفت بعضی از بازداشت شده ها به تشکیل فعالیت سازمان افراطگرا گمانزد شده، برخی دیگر به شرکت در جنگ سوریه متهم بودند. بینندگان عزیز، اینجا اخبار آزادی به پایان رسید. اگر خواهید که از خبرهای روز به خبر نمانید، سامانه azadi.org در خدمت شماست. ما شما